हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पर शामिल है। हाल में आपने मैथ्सनो अभ्यास रनिंग है, तो चलो मित्रों आपने मैथ्सना नवा टॉपिक विषय चर्चा करीशू। बेसिक मैथ्सनी अंदर आपने दशांश अपूर्णांक चैप्टर रनिंग है। पहलो भाग जोई गया है, आज जोईशू बीजो भाग। बराबर। पेटर्न नंबर 1, 2 जोई गया, पेटर्न नंबर 3 है। सौ प्रथम आपने अपूर्णांकना सरवाळा बादबाकी गुणाकार ये जोई गया। हवे जोईशू दशांशना सरवाळा बादबाकी अने गुणाकार। बराबर। तो चलो मित्रों आपने उदाहरण जोईशू। सौ प्रथम शू करीशू 1 + 0.1 + 0.02। बराबर। तो हवे आने आपने गणीशू 1 + 0.1 + 0.02। तो मित्रों हवे अहींया आपने पॉइंट मूकीने अहींया 2 0 मूकीशू। एनाथी दाखलामां कंई ज फरक ना पड़े अने दाखलानी सुंदरता वधी जाय छे। बरोबर। तो चलो मित्रों हवे आपने दाखलो गणीशू। 2 छे तो 2, अहींया 1, पॉइंटनी नीचे ज पॉइंट आवा जोईए, अहींया 1। तो जवाब केटलो आवशे मित्रों? 1.12। बराबर। ए ज रीतना अहींया जोईए उदाहरण नंबर 2। अहींया 2 + 4 छे अने भागाकार छे। तो मित्रों अहींया आपने भागाकार छे अने पॉइंटमां छे एटले हवे आपने आगळ जोई गया। पॉइंट निकाळीशुं तो 10 नीचे मूकीशुं। बरोबर। हवे दाखलो गणवा माटे शुं करीशुं? सौप्रथम आपने भागाकारनी जग्याए गुणाकार करीशुं तो संख्या व्यस्त थई जशे। बरोबर। तो 10 ऊपर जशे अने 1 नीचे। 1 ना लखीए तो पण चालशे। बरोबर। हवे गुणाकार करीशुं 2 + 10 चौक 40। बराबर। हवे 40 ने 2 केटला थशे? 42। तो मित्रों आ रह्यो आपनो जवाब। तो चलो मित्रों आपने उदाहरण नंबर 3 जोईशुं। तो सौप्रथम आपने शू करीशुं? आ गुणाकार है 0.1 × 0.01। आ रीतना ज होय गुणाकार होय तो मित्रों शू करीशुं? आपने सौप्रथम 0 ની गणतरी करी लेवी। 1 2 3 4 5 6 6 0 है तो आपने शू करीशुं? 6 0 मूकी देशुं। 1 2 3 4 5 अने 6 अने छेल्ले 1 1 बराबर। हवे शू करशुं मित्रों? आ 0 है त्यां पॉइंट मूकी देशुं। बरोबर। आ रीतना जवाब आवशे मित्रों। हवे अहींया जोईशुं। अहींया पण ए ज छे 1 × 0.1 × 0.001 × 2। तो अहींया शुं करीशुं? अहींया पण 0 ની गणतरी करी लईशुं। 1 2 3 4 4 0 मूकी देशुं। 1 2 3 4। हवे 1 1 अने आ 2 अहींया मूकी देशुं। हवे अहींया एक पॉइंट मूकी देशुं। तो आ रह्यो मित्रों आपनो जवाब। तो चलो मित्रों आपने पेटर्न नंबर 4 जोईशुं। आनी अंदर आपने अपूर्णांकनी सरखामणी करवानी छे, जे 3 रीते थाय छे, जे आपने आगळ उदाहरण जोईशुं तो ख्याल आई जशे। नाना के मोटा अपूर्णांक शोधवा माटे आपने चौकड़ी गुणाकारनो उपयोग करीशुं। बरोबर। तो चलो मित्रों अहींया 3 पंचमांश अने 4 सप्तमांशमांथी सौथी मोटो अपूर्णांक कयो छे? तो आ रीतना परीक्षामां संख्या होय छे तो आपने शोधवानो छे। ऑप्शन आपेला हशे 4, एमांथी जो आपने सौप्रथम 3 पंचमांश लखीशुं अने 4 सप्तमांश। बराबर। हवे आनो चौकड़ी गुणाकार करवानो छे मित्रों। चौकड़ी गुणाकार करीशुं अने जे आ रीतना 7 तरी 21। बराबर। अने 4 पंचा 20। तो अहीं सौथी मोटी संख्या कई शोधवानी? 21 ए सौथी मोटी। तो आ 3 पंचमांश ए सौथी मोटो अपूर्णांक छे। बस आ रीतना एकदम सहेલું છે मित्रों। अहींया जोवो 5 दशमांश अने 2 चतुर्थांशमांथी सौथी नानो अपूर्णांक कयो छे? तो आपणे सौप्रथम शुं करीशुं? आ संख्या लखी देशुं 5 दशमांश अने 2 चतुर्थांश। हवे चौकड़ी गुणाकार करीशुं। चौकड़ी गुणाकार करता आपणे जवाब मळी जशे
4 पंचा 20 बराबर 6 दू 12। तो सौथी मोटी कई संख्या है 20 ए सौथी मोटी है અને આપણે શું શોધવાનું છે નાનો અપૂર્ણાંક તો 12 એ નાનો છે તો અહીંયા 2/4 એ નાનો અપૂર્ણાંક છે નાનો અપૂર્ણાંક બરોબર। આ રીતના મિત્રો એકદમ સહેલા છે અને પરીક્ષામાં આ રીતના પૂછાયેલા પણ છે। તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 3 ગણીશું। 3 પંચમાંશ 2 સપ્તમાંશ અને 4 તૃતીયાંશ માંથી સૌથી મોટો અપૂર્ણાંક। પહેલા આપણે 2 સંખ્યા હતી, અહીંયા 3 સંખ્યા થઈ છે તો સૌપ્રથમ આપણે આ સંખ્યા જોઈશું 3 પંચમાંશ અને 2 સપ્તમાંશ। ચાલો ચોકડી ગુણાકાર કરીશું 7 તરી 21 બરાબર 5 દુ 10। હવે અહીંયા સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે મિત્રો તો 5 3 પંચમાંશ 3 પંચમાંશ એ સૌથી મોટી છે 21। હવે નીચે ઉતારીશું આ એ 4 તૃતીયાંશ। હવે આનો ચોકડી ગુણાકાર કરીશું 3 તરી 9 4 પંચા 20। તો સૌથી મોટી અહીંયા શું સૌથી મોટો અપૂર્ણાંક તો કયો છે 4 તૃતીયાંશ। 4 તૃતીયાંશ એ સૌથી મોટો અપૂર્ણાંક છે। આ રીતના મિત્રો। તો ચાલો મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 4 જોઈશું। 3 પંચમાંશ 4 તૃતીયાંશ અને 5 ચતુર્થાંશમાંથી સૌથી નાનો આપણે અપૂર્ણાંક શોધવાનો છે। સૌપ્રથમ આ બે સંખ્યા લઈશું 3 પંચમાંશ અને 4 તૃતીયાંશ। હવે આનો આપણે ચોકડી ગુણાકાર કરવાનો છે 3 તરી 9 અને 4 પંચા 20 બરાબર। હવે સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે તો આ એ છે તો એને આપણે અહીંયા લઈશું 4 તૃતીયાંશ અને ઉપરથી ઉતારીશું 5 ચતુર્થાંશ બરાબર। ચાલો આનો પણ હવે ચોકડી ગુણાકાર કરીશું 4 ચોક 16 5 તરી 15। તો સૌથી મોટી કઈ સંખ્યા છે 4 તૃતીયાંશ। આપણે શું શોધવાનું છે સૌથી નાનો અપૂર્ણાંક તો સૌથી નાનો અપૂર્ણાંક કયો છે આ એ બરાબર। 16 એ મોટા છે 15 એ નાના તો 5 ચતુર્થાંશ એ સૌથી નાનો અપૂર્ણાંક છે સૌથી નાનો અપૂર્ણાંક છે બરાબર। તો ચાલો મિત્રો ઉદાહરણ નંબર 5 જોઈએ। અહીંયા 4 સંખ્યા છે મિત્રો 4 બરાબર। તો સૌપ્રથમ આ સંખ્યા જોઈશું 4 તૃતીયાંશ અને 2 પંચમાંશ પછી 1 ચતુર્થાંશ અને 3 ષષ્ઠમાંશ જોઈશું બરાબર। જે આમાં સૌથી મોટી સંખ્યા હશે એને આપણે બીજી વખત ગણીશું। અહીંયા ચોકડી ગુણાકાર કરીશું 4 પંચા 20 3 દુ 6। અહીંયા સૌથી મોટી કઈ સંખ્યા છે 4 તૃતીયાંશ બરાબર। અહીંયા જોઈએ ચોકડી ગુણાકાર 6 એકા 6 4 તરી 12। તો સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે આ એ। જે મોટી સંખ્યા છે એને હવે ફરી પાછા ગણીશું 4 ચતુર્થાંશ અને 3 ષષ્ઠમાંશ। ચાલો આનો ચોકડી ગુણાકાર કરીએ 6 ચોક 24 3 તરી 9। તો સૌથી મોટી કઈ છે 24। તો અહીંયા 4 તૃતીયાંશ એ સૌથી મોટો અપૂર્ણાંક છે બરાબર। આ રીતના મિત્રો। તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 6 જોઈશું। એની અંદર સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું અહીંયા પણ 4 સંખ્યાઓ છે અને સૌથી નાનો અપૂર્ણાંક શોધવાનો છે બરાબર। તો સૌપ્રથમ આ બે સંખ્યા જોઈશું પછી આ એ બરાબર। 3 પંચમાંશ અને 2 પંચમાંશ। હવે અહીંયા જોઈએ 5 સપ્તમાંશ અને 4 તૃતીયાંશ બરાબર। ચાલો આનો ચોકડી ગુણાકાર કરીશું 5 તરી 15 અહીંયા 5 દુ 10। તો સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે તો આ એ। અહીંયા જોઈશું ચોકડી ગુણાકાર 5 તરી 15 7 ચોક 28 બરાબર। તો સૌથી મોટી સંખ્યા આ એ છે અને આ બાજુ આ એ। તો એને હવે ગણીશું 3 5 અને 4 તૃતીયાંશ બરાબર। આનો ચોકડી ગુણાકાર કરીશું 3 તરી 9 5 ચોક 20। તો જો મિત્રો સૌથી નાનો અપૂર્ણાંક કીધો છે તો સૌથી નાનો કયો છે અહીંયા 3 પંચમાંશ એ સૌથી નાનો અપૂર્ણાંક છે
બરાબર. તો ચાલો મિત્રો આપણને ઉદાહરણ જોઈએ. અહીંયા થોડો ચેન્જ થાય છે, સંખ્યા મોટી છે. આપણે 1 થી 2 સંખ્યા, 2 થી 3, 3 થી 4 વાળી સંખ્યા સુધી તો આપણે ચોકડી ગુણાકાર કરતા હતા અને જવાબ મેળવતા હતા. પરંતુ મિત્રો આવા જો મોટી સંખ્યાનો દાખલો છે, 1 2 3 4 5 6 સંખ્યા છે, 8 સંખ્યાનો આવા દાખલા મોટા હોય અને એમાં પાછું કેવું, નીચે જો શુદ્ધ અપૂર્ણાંક હોવો જોઈએ તો જ આ ટ્રીકનો આપણે ઉપયોગ કરવો. અંશ નાનો અને છેદ મોટા હોવા જોઈએ. દરેકમાં છેદ મોટા છે, બરાબર. અંશ નાના છે અને છેદ મોટા હોય તો જ આ ટ્રીકનો આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. ચાલો છેદમાંથી અંશ બાદ કરવાના છે સૌ પ્રથમ. તો અહીંયા જોઈશું 3માંથી 1 બાદ કરીશું તો કેટલા રહેશે? 1. 4માંથી 1 બાદ કરીશું તો 3. 6માંથી 3 તો 3 રહેશે. 9માંથી 2 બાદ કરીશું તો 7. 9માંથી 4 બાદ કરીશું તો 5 બાદ કરીશું તો 4 આવશે જવાબ. 5માંથી 1 તો આ 4. હવે અહીંયા મિત્રો આપણે શું કરવાનું છે? સરખા સરખા કેટલા છે? અહીંયા 1 આ 3 સરખા છે, 4 સરખા છે. હવે એની અંદર આપણે શું જોવાનું? જે અંશ કોનો, આ 2 4 છે એમાંથી કોનો અંશ મોટો છે? તો આ 4. તો હવે આને આપણે ગણતરીમાં લઈશું નહીં, નાના અંશની ગણતરીમાં લઈશું નહીં. અહીંયા જોઈએ, અહીંયા નાનો અંશ છે, અહીંયા મોટો 3. તો આને પણ આપણે ચેકી દઈશું. હવે ઉપરથી સંખ્યા ઉતારીશું. 3 2/3, અહીંયાથી 3 6 અને અહીંયા 2 9 અને 5 9, બરાબર. ચાલો હવે આપણે ચોકડી ગુણાકાર કરીશું, આ બંનેનો અને આ બંનેનો, બરાબર. 6 દુ કેટલા થશે? 12 અને 3 તરી 9. અહીંયા સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે? તો આ એ છે. ચાલો અહીંયા જોઈએ. 9 દુ 18, 9 પંચા 45. તો સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે? આ એ, બરાબર. તો હવે એને નીચે ઉતારીશું, આ મોટી અને આ મોટીને 2/3 અને 5/9. ચાલો આનો ચોકડી ગુણાકાર કરીશું. 9 દુ 18, 5 તરી 15. તો જો મિત્રો અહીંયા શું કીધું છે? સૌથી મોટો અપૂર્ણાંક. તો 18 એ સૌથી મોટો છે, તો અહીંયા શું જવાબ આવશે? 2/3 એ સૌથી મોટો અપૂર્ણાંક છે, સૌથી મોટો અપૂર્ણાંક છે, બરાબર. તો જો મિત્રો ઉદાહરણ આપણે જોઈશું. આની અંદર પણ શુદ્ધ અપૂર્ણાંક છે, દરેકમાં છેદ અંશ કરતાં મોટા છે. જેથી આપણે આ ટ્રીકનો ઉપયોગ કરીશું. કઈ રીતના? તો કે છેદમાંથી અંશ બાદ કરીશું, બરાબર. 7માંથી 4 બાદ કરીશું તો કેટલા રહેશે? 3. 7માંથી 4 બાદ કરીશું તો 3. 5માંથી 3 બાદ કરીશું તો અહીંયા 2. 7માંથી 5 બાદ કરીશું, 7માંથી 5 તો 2. 6માંથી 3 તો 3. 8માંથી 7 તો 1. 5માંથી 2 તો 3. 6માંથી 3 તો 3. 7માંથી 6 તો 1. હવે સરખા સરખા કેટલા છે? અહીંયા 2 2 સરખા છે, 3 4 છે અને 1 1 પણ છે. તો ચાલો હવે સમૂહ સરખા સરખાનો સૌથી મોટો અંશ કયો છે એ જોઈશું. 3માં જોઈએ, અહીંયા 4 છે, અહીંયા 3 છે, અહીંયા 2 છે, અહીંયા 3 છે. તો અહીંયા સૌથી મોટો કયો છે? 3માં 4. તો આને ચેકી નાખીશું, આને ચેકી નાખીશું અને આને, એને ગણતરીમાં લઈશું નહીં, જે નાના અંશ છે એને. હવે 2ની અંદર જોઈશું. 2ની અંદર સૌથી મોટો અંશ કોનો છે? અહીંયા 3 છે, એ નાનો, અહીંયા 5 એ મોટો. તો 5ને ગણતરીમાં લઈશું અને નાનાને બાદ કરી દઈશું. હવે 1ની અંદર અહીંયા 6 છે, અહીંયા 7. તો 6 વાળો બાદ કરી દઈશું. હવે કેટલા બાકી રહ્યા એ જોઈએ. 4/7 બાકી છે, પછી 5/7, પછી 7/8. ચાલો આનો હવે ચોકડી ગુણાકાર કરીશું. આ બેનો ચોકડી ગુણાકાર કરીશું. 7 ચોક 28 અને 7 પંચા 35.
તો સૌથી મોટી સંખ્યા કઈ છે? આઈ. તો 5 સપ્તમાંશ અને હવે આઈ લખીશું 7 અષ્ટમાંશ. ચાલો 8 પંચા 40, અહીંયા 40 આવશે. 70 49. તો અહીંયા શું કીધું છે? સૌથી નાનો અપૂર્ણાંક તો કયો છે? આ 49 મોટો અને આ 40 એ નાનો. તો અહીંયા 5 સપ્તમાંશ એ સૌથી નાનો અપૂર્ણાંક છે. બરાબર, આ રીતના મિત્રો. બરાબર, તો ચાલો મિત્રો આપણે એક ઉદાહરણ બીજું જોઈશું. જો અપૂર્ણાંક સંખ્યાને આપણે ચડતા ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાના હોય ત્યારની વાત છે. જ્યારે અપૂર્ણાંકને ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાના દાખલા પૂછાય ત્યારે છેદને 100 કે 6 થી નજીકની સંખ્યા લખવી. જેનો અંશ મોટો તે મોટી સંખ્યા. બરાબર, એટલે જો અહીંયા 100 થી નજીકની સંખ્યા કઈ બનશે? તો 14 × 7 = 98 બનશે. 11 × 9 = 99, 20 × 5 = 100, 17 × 102, 13 × 8 = 100, 50 × 2 100, 33 × 3 = 99, 25 × 4 = 100. તો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ જોઈશું એટલે આનો મિનિંગ શું છે બધું જ ખ્યાલ આવી જશે. તો ચાલો આપણે ઉદાહરણ જોઈશું, કેમ કે અપૂર્ણાંકને ચડતા કે ઉતરતા ક્રમમાં આપણે ગોઠવવાના છે. તો ચાલો મિત્રો આપણે ચડતા ક્રમનો ઉદાહરણ નંબર 1 જોઈશું. તો સૌપ્રથમ આપણે જોઈશું મિત્રો, અહીંયા 3 10 1 2 3 4 5 5 સંખ્યા છે એને ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાની. તો સૌપ્રથમ આપણે શું કરીશું? છેદને 100 બનાવવાની, 100 કાં તો 100 ની નજીક બનાવવાની કોશિશ કરશું. જો 3 છે અને 10, 10ને કઈ સંખ્યા વડે ગુણતા 100 કાં તો 100 ની આસપાસ બનશે? તો 10 × 100. બરાબર, તો ઉપર પણ 10 લખવા પડશે. બરાબર, હવે અહીંયા 11 25, તો 25ને કઈ સંખ્યા વડે ગુણતા 100 ક્યાં તો 100 ની નજીકની સંખ્યા બનશે? 25 × 4 = 100, તો ઉપર પણ 4 લખવા પડશે. 3 5, 5ને કઈ સંખ્યા વડે ગુણતા 100 થશે કાં તો 100 નજીક? 20 × 5 = 100, તો ઉપર પણ 20 લખવા પડશે. અહીંયા 17 50, 50ને 2 વડે ગુણતા 100 થશે એટલે ઉપર પણ 2 લખવા પડશે. અહીંયા 9 છે, 20ને કેટલા વડે ગુણવાથી 100 થશે? તો 20 × 4 = 20 × 5 = 100. બરાબર, તો અહીંયા પણ 5 લખવા પડશે. તો ચાલો હવે મિત્રો આનો ગુણાકાર કરી દઈશું. ઉપર છે 10 તરી 30 અને નીચે 10 10 100 થયા. બરાબર, ઉપર 11 × 4 = 44 થશે અને નીચે 25 × 100. હવે અહીં 20 તરી 60, 20 × 5 = 100. અહીંયા 17 × 2 = 34, 50 × 2 = 100. એ જ રીતના 9 × 5 = 45 અને 20 × 5 = 100. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરવાનું છે? ચડતા ક્રમમાં ગોઠવવાના છે. ચડતા ક્રમમાં એટલે આ જે સંખ્યા છે એમાં સૌથી નાની સંખ્યા કઈ છે? 30, પછી એનાથી મોટી 34, પછી 44, પછી 45. તો ચડતા ક્રમમાં ગોઠવીશું 30 સૌપ્રથમ નાની સંખ્યા. બરાબર, તો 30 100 કઈ છે? તો આ 3 10 એ સૌથી નાની સંખ્યા છે. પછી 34 કયા નંબરની છે? 17 50, 17 ને 50. બરાબર, પછી 44 11 25, 11 25 ત્રીજા નંબરની. પછી 45 છેલ્લા નંબરની 9 20. પછી છેલ્લે 60 કયા નંબર છે? ત્રીજો નંબર. 3 5, 3 ને 5 એ સૌથી મોટી. તો અહીં ચડતા ક્રમમાં ગોઠવતા, ચડતા ક્રમોમાં ગોઠવતા. તો મિત્રો ઓપ્શનમાં 3 4 ઓપ્શન આપ્યા હશે અને આવું સંખ્યા આપી હશે.
તો તમારો આ રીતના આન્સર સાચો બનશે, બરાબર। તો ચાલો મિત્રો આપણે ઉદાહરણ નંબર 2 જોઈશું, આને આપણે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાના છે। તો ચાલો મિત્રો આપણે સૌપ્રથમ શું કરીશું, 2 અને 9 છે, 9ને કેટલા વડે ગુણતા 100 ની નજીક આવે છે, તો 11 નવા 99 થશે, બરાબર મિત્રો। તો અહીંયા પણ 11 લખવા પડશે, એ જ રીતના અહીંયા 1 5। હવે 5ને કેટલા વડે ગુણતા 100 ની નજીક સંખ્યા આવશે, તો 20 પંચા 100, તો અહીંયા પણ 20 લખવા પડશે। હવે 7 અને 9, બરાબર, 9ને કેટલા વડે ગુણતા 100 ની નજીક આવશે, તો 11 નવા 99, તો અહીંયા પણ 11 લખવા પડશે। ચાલો હવે 4 અને 7, 7ને કેટલા વડે ગુણતા 14 સત્તા 98 થશે, તો અહીંયા પણ 14 લખવા પડશે। તો હવે ઉપર કેટલા છે, 8 અને 11, 11ને કેટલા વડે ગુણતા 11 નવા 99, તો અહીંયા પણ 9 થશે, બરાબર। તો ચલો મિત્રો હવે આને આપણે જોઈશું, ગુણીશું, 11 દુ 22 અને અહીંયા 11 નવા 99, 100 ની નજીકની સંખ્યા, અહીંયા 20 એકા 20, 20 પંચા 100, બરાબર। એ જ રીતના 11 સત્તા 77, 11 નવા 99, એ જ રીતના 14 ચોક કેટલા થશે, 56 અને 14 સત્તા 98। ચાલો એ જ રીતના અહીંયા 8 નવા 72 અને 11 નવા 99। તો હવે શું કરશું મિત્રો, આપણે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવવાના છે, એટલે સૌથી મોટી સંખ્યા પહેલાં લખવી પડશે, પછી નાની નાની એમ કરતા જઈશું, બરાબર। તો સૌથી મોટી કઈ છે, 77, પછી 72, તો 77 કઈ જગ્યા પર, પહેલો બીજો ને ત્રીજા નંબર પર, 7 9, આ સૌથી મોટી સંખ્યા છે। પછી બીજા નંબરે 72, 8 11, 8 11, ત્રીજા નંબરે 56, 4 7, 4 ને 7, પછી 22, 2 નવમાંશ, પછી 20, 1 પંચમાંશ, ને ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવતા, ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવતા। જો મિત્રો આ રીતના જવાબ આવશે ઉતરતા ક્રમમાં ગોઠવતા, બરાબર। જો તમે પ્રેક્ટિસ કરશો તો 30 કાં તો 20 સેકન્ડમાં આનો જવાબ આવી જશે મિત્રો। તો ચાલો મિત્રો આપણને બેઝિક મેથ્સનું ચેપ્ટર દશાંશ અપૂર્ણાંકનો ભાગ 2 અહીંયા પૂરો કરીએ છીએ। હવે મળીશું નેક્સ્ટ પાર્ટમાં। જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો। થેન્ક યુ।